नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेज ने चुनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा करने लिए कुछ पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कानफ्रेंसिंग राही देश के मोहरी ऑक्सीजन उत्पादकों नाल ऑक्सीजन वधाउण बारे विचार वटांदरा करेंगे। बाद दोपहर प्रधानमंत्री कोविड-19 की गंभीर स्थिति बारे सूबियां के मुख मंत्रियों नाल गलबात करेंगे। केंद्र सरकार ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को मैडिकल ऑक्सीजन वाहनों की निर्विघन आवाजाही यकीनी बनाने लिए आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मौजूदा कोविड स्थिति ते केंद्र सरकार को महामारी के प्रबंध बारे कौमी योजना पेश करने के निर्देश दिए। देश में 18 साल तो वध उम्र के लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अप्रैल तो शुरू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चोन कमिशन अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा के 6वें गेड़ तहत 79.09% मतदान होया। चोन कमिशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना न करने के मद्देनज़र सारिया सियासी पार्टियां ते रोड शो, पैदल यात्रा ते वाहन रैलियां ते लगाई पाबंदी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा लिए कुछ पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखदਿਆਂ होया अपना अज का पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिता है। अज पहला प्रधानमंत्री ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों नाल कोविड-19 की स्थिति बारे मीटिंग दौरान समीक्षा करेंगे। उस तो बाद प्रधानमंत्री का कोविड-19 की गंभीर स्थिति वाले सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों नाल गलबात करने का प्रोग्राम है। दोपहर तो बाद प्रधानमंत्री एक वीडियो कानफ्रेंसिंग राही देश के ऑक्सीजन मोहरी उत्पादकों नाल मीटिंग करेंगे। इस तो पहला बीते दिनी प्रधानमंत्री ने कुछ पद्धरी मीटिंग दौरान देश च ऑक्सीजन पूर्ति की समीक्षा की सी अते ऑक्सीजन की पूर्ति नूं वधाउण लई ते वधेरे मात्रा च ऑक्सीजन उपलब्ध कराउण लई ढंग तरीकों बारे अधिकारियों नाल विचार वटांदरा कीता सी। इस बैठक च अधिकारियों ने ऑक्सीजन की पूर्ति च सुधार लियाउण लई पिछले हफ्तिਆਂ च कीते गए यत्नां बारे प्रधानमंत्री नूं जाणू करवाया सी। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग च ऑक्सीजन पूर्ति नूं वधाउण लई बहुपक्षी तरीके नाल काम करन दी लोड़ ते जोर दिंदिआं ऑक्सीजन उत्पादन वधाउण ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। केंद्र सरकार ने सूबਿਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ सूबਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ मैडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही ਤੇ ਕਿਸੇ तरह की रोक ना लाउण ਨੂੰ यकीनी बनाउਣ ਲਈ आदेश जारी किया है। सरकार ने आख्या कि आवाजाही अथॉरिटी ਨੂੰ निर्देश दिते जाण कि ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों ਨੂੰ एक दूजे सूबे च बिना रोक टोक तो जाण देण। केंद्रीय गृह सकत्तर ते कौमी कार्यकारिणी कमेटी के चेयरमैन अजय कुमार भल्ला ने मंत्रालय के सकत्तरां ते सूबਿਆਂ के केंद्र शासित प्रदेशों के सारे मुख सकत्तरां ते प्रशासकों ਨੂੰ इस संबंध च एक पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह सकत्तर यकीनी बनाने लिए आख्या कि किसी भी विशेष जिले या खेतर ਨੂੰ विशेष सप्लाई करने लिए ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों ਨੂੰ कोई भी अधिकारी कब्जे च ना लवे अते बिना किसी रुकावट तो एक तो दूजी जगह जाण देण। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति ते केंद्र सरकार को महामारी के प्रबंध बारे कौमी योजना पेश करने के निर्देश दिते ने, जिस ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाइयां ते टीकाकरण का तरीका आदि शामिल होण। वधदे कोविड मामलों का अपने तौर पर नोटिस लैंदिआं चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने आख्या कि अदालत कोरोना प्रबंध के मुद्दे ते कौमी योजना बारे जानना चाहती है। उन्होंने आख्या कि सर्वोच्च अदालत अज मुड़ इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि कोरोना समस्या कारण 6 हाई कोर्टां च मामले विचार अधीन ने, जिस करके आम लोग दुचित्ती विच ने। अदालत ने इस मामले लिए सीनियर वकील हरीश सालवे दीआं सेवावां लईआं ने, जो देश भर च कोविड प्रबंधन बारे अदालत नूं जानकारी मुहैया करवाउणगे।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ रहेगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 1.75% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.4% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5,456 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 76 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,657 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 880 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 419, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 448, SS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 931, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 462, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 446 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 187 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,584 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਮੂਦੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਿਆਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 16 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਪਨਿਆੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 79.09% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 14,480 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 43 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 306 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜੰਗਲ ਰਕਬੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੀ 121ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਊਂਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3,14,835 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,59,31,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 2,104 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,84,657 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22,91,428 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,78,841 ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,34,54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 67,590 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 24,600, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 23,609 ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,23,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 22,11,334 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੌਸਮ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਰਖਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਣਕ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਦੀ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਨਮਸਕਾਰ।